سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے اینوکیتا اور ٹریسا ماریا کے عشق کی عجیب و غریب داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ داستان سب کو چونکا دینے والی ہے۔ یہ 19ویں صدی کے پرتگال کے شہر پورٹو میں واقع پذیر ہونے والی سچی کہانی ہے، جو یقیناً آپ کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی۔ یہ دو عورتوں کے والہانہ سچے عشق کی کہانی ہے۔ اینوکیتا، جس کا پورا نام اینوکیتا ایمیلیا دا کنسیساؤ ہے، 1840 میں پرتگال کے شہر پورٹو میں بن باپ کے پیدا ہوئی، جو دارالحکومت لزبن سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ یعنی پورٹو لزبن سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں اینوکیتا 1840 میں تقریباً 200 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اس کی ماں ایک خوبصورت پیشہ ور طوائف تھی، جو اینوکیتا کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد چل بسی۔ اسے ایک یتیم خانے متروکہ لڑکیوں کا ہاسٹل میں داخل کرا دیا گیا، یعنی گیدرنگ آف ابینڈنڈ گرلز۔ اس ہاسٹل کا نام تھا گیدرنگ آف ابینڈنڈ گرلز، یعنی متروکہ لڑکیوں کا ہاسٹل۔ وہاں اسے داخل کرا دیا گیا۔ وہاں سے اسے ایک بہت امیر عورت اپنی کسٹڈی میں لے گئی، مگر جلد ہی اس کی عجیب و غریب عادات، چوری چکاری، جھوٹ، مکر، فریب کاری سے تنگ آ کر اس نے اینوکیتا پر سختیاں شروع کر دیں، جن سے تنگ آ کر وہ گھر سے بھاگ گئی اور چھوٹی سی عمر میں وہ ایک ماچس فیکٹری میں کام کرنے لگ گئی، جہاں 7 سال کی عمر میں 3 مزدوروں نے زبردستی اس کی عصمت لوٹ لی۔ اس کے بعد اینوکیتا بھی اپنے ماں کے نقش قدم پر چل پڑی۔ 16 برس کی عمر میں وہ بے حد دلکش خد و خال کی گوری چٹی لڑکی بن گئی تھی، اور جس کے جسم پر ہوس پرست مردوں کی نگاہ ٹکنے کے بعد ہٹتی ہی نہیں تھی۔ اس نے حکومت سے پیشہ ور چھنال کا لائسنس لے لیا، یعنی پیشہ ور طوائف کا لائسنس لے لیا۔ وہ بالعموم برازیلی تاجروں کی فیورٹ بن گئی، جو برازیل سے تجارت کی غرض سے پرتگال آتے تھے اور پیسہ لٹانے میں بادشاہ تھے۔ وہ ان کی دولت اور پرس کے علاوہ ان کی گھڑیاں، سونے کے لاکٹ اور چینز، انگوٹھیاں اور ہر قیمتی چیز نشانی کے نام پر ان سے بٹور لیتی اور چور بازار میں ان نشانیوں کو سستے داموں بیچ دیتی۔ وہ بچپن سے ہی بے حد چالاک، عیار، ہوشیار اور فریب کار تھی۔ 20 سال کی عمر میں وہ پورٹو کی مہنگی ترین اور مشہور ترین بدکار عورت بن چکی تھی۔ اس نے ایک مہنگے علاقے میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا اور نہایت آرام اور آسائش سے زندگی گزارنے لگی۔ اس دوران اس کی دوستی ایک دوسری پیشہ ور اور لائسنس یافتہ مالزادی ٹریسا ماریا ڈی جیسس سے ہو گئی، یعنی ایک اور طوائف سے اس کی دوستی ہو گئی، جو اس سے بھی زیادہ دلکش اور دلربا حسینہ تھی۔ یہ دوستی رفتہ رفتہ عشق میں بدل گئی۔ اس نے مختلف کاروباروں میں سرمایہ کاری کی، جہاں سے اسے نہایت معقول آمدنی ہونے لگی، جس کے بعد وہ اپنے پیشے سے بیزار ہو گئی اور اسے مردوں سے نفرت ہو گئی۔ سوائے چیدہ عیاش تاجروں، شاہی دربار کے معزز سرکاری افسروں یا بہت بڑے امراء کے وہ کسی اور کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اینوکیتا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بڑے چیدہ عیاش تاجروں یا شاہی دربار کے معزز سرکاری افسروں یا بہت بڑے امراء کے وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت ٹریسا کے ساتھ گزرتا، جو اب رہائش کے لیے اس کے گھر میں آ گئی تھی، اس کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ اس نے ٹریسا کا دھندا بھی محدود کرا دیا اور خود اس کی ضرورتیں پوری کرنے لگی۔
ट्रीसा को भी एनोकीता से वालिहाना इश्क हो गया और दोनों के सच्चे प्यार के चर्चे गली कूचों में फैल गए। पोर्टो की गली गली में उनके मोहब्बत के चर्चे गूंजने लगे दोनों तवाइफों के। वो घर पर, बाज़ार में, तफरीह गाहों, बागों, समंदर के किनारे, शहर के गली कूचों में हर वक्त इकट्ठे नज़र आती थी। उनकी मोहब्बत पोर्टो में ज़रबुल मिसल बन गई, लेकिन उनकी मोहब्बत को जल्द ही नज़र लग गई और 1868 के मौसम ख़िज़ां में ट्रीसा 26 साल की उम्र में तपदिक का शिकार होकर इंतकाल कर गई और उसे एक अवामी कब्रिस्तान अग्रामेंटो सेमेट्री में दफना दिया गया। ट्रेसा की अचानक बेवक्त मौत एनोकीता के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो तबाह बर्बाद होकर रह गई। कई माह तो वो घर से बाहर ही ना निकली। वो हर वक्त ट्रीसा को याद करके रोती रहती। एनोकीता अक्सर ट्रीसा की कब्र पर जाती और पहरों वहाँ बैठी रहती। पागल तो वो थी ही, ट्रेसा की मौत ने उसे जनूनी बना दिया। उसे इस वीरान कब्रिस्तान से वहशत होती। उसने फैसला किया कि ट्रीसा की कब्र किसी अच्छे कब्रिस्तान में मुंतकिल की जाए, जहाँ जाकर उसे वहशत का एहसास न हो। उसने शहर के सबसे अच्छे और महंगे कब्रिस्तान, उसका नाम था प्रेडो रिपोसो सेमेट्री, में कब्र की जगह ख़रीदी और वहाँ पहले उसने इटालियन संगे मरमर से सेंट फ्रांसिस का मुजस्मा बनवाया और दिसंबर 1868 की एक यकबस्ता शाम के अंधेरे में ट्रेसा की कब्र एग्रामेंटो कब्रिस्तान से इस नए शानदार कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी गई, जिसके लिए उसने हुकूमत से पेशगी इजाज़तनामा भी ले रखा था। ट्रेसा की दोबारा तदफीन से पहले जब दुआ मांगी जाने लगी तो उसने वहाँ मौजूद सारे लोगों से इस्तदा की कि उसे कुछ देर के लिए अपनी महबूब दोस्त ट्रीसा के साथ अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो उससे अपने दिल की बातें कर सके। उसकी इस्तदा पर लोग सिमट कर कुछ दूर चले गए। लोगों के जाते ही उसने ताबूत के बंद खोले और एक तेज़दार छुरी से ट्रीसा का सर काट कर एक तौलिए में लपेट कर दूर पड़े अपने बैग में छुपा दिया। उसके बाद उसने ताबूत के बंद मजबूती से दोबारा बंद कर दिए गए। फिर दुआ और तदफीन के बाद सब लोग चले गए। वो भी अपने घर आ गई। घर आकर उसने ट्रीसा का सर शीशे के एक गोल मर्तबान में कीमियाई महलूल डालकर महफूज कर लिया और उसे अपने हाल के कारनस पर सजा दिया। अब जब उसका दिल करता वो मर्तबान उठाकर ट्रीसा को प्यार कर लेती, उससे बातें कर लेती और उसे अपना दर्द व गम सुना लेती। पहल तो उसके घर आने वालों ने शीशे के मर्तबान में पड़े ट्रीसा के सर पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी, मगर फिर एक दो लोगों ने ट्रीसा को पहचान लिया। शहर में चहमगोइयाँ होने लगी और रिपोर्ट पुलिस तक पहुँच गई। 8 मार्च 1869 को उसके घर पर 2 बैलिफ ने छापा मारा। पुलिस ने मर्तबान अपने कब्जे में ले लिया। एनोकीता को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चल पड़ा। मगर जज साहब बहुत मेहरबान थे। वो उनकी अंधी मोहब्बत के किस्से पहले से जानते थे। अब भी ये कहकर उन्होंने उसे बरी कर दिया कि ये बदमाशी और फहाशी का केस नहीं है, बल्कि मोहब्बत के जुनून और अकीदत का केस है, जिसकी कोई सज़ा कानून में नहीं है। ट्रीसा का सर सरकार ने वापस कर दिया और उसे उसकी कब्र में दफन कर दिया गया। इसके बाद एनोकीता बाकायदगी से ट्रीसा की कब्र पर आती जाती रही। लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि जब दोनों कोई मजहबी औरतें नहीं थीं तो एनो ने सेंट फ्रांसिस का मुजस्मा उसकी कब्र पर क्यों बनवाया। ट्रीसा की जुदाई ने उसे तोड़कर रख दिया। ज़िंदगी उसके लिए बेमैनी बोझ बन गई। वो एनोकीता हफ्तों अपने घर में कैद रहकर लोगों से मिलना जुलना तर्क कर देती। इसी आलम में
2 نومبر 1874 کو وہ صرف 34 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ اسے اسی قبرستان کے دوسرے سیکشن میں دفنایا گیا۔ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی گئی کہ اسے ٹریسا کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ قبرستان میں 19ویں صدی کی صرف 2 قبریں ایسی ہیں جن پر 200 سال بعد بھی اب بھی لوگ پھول رکھ جاتے ہیں۔